जुगाड़ू रेहड़ियां ते आदेश नूं लैके सीएम भगवंत मान सख्त। ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर नूं कीता तलब। थोड़ी देर च ट्रांसपोर्ट मंत्री समेत डीजीपी ते एडीजीपी ट्रैफिक नाल मीटिंग करन जा रहे मुख मंत्री। जुगाड़ू रेहड़ियां ते फैसले वापस ले जाण ते कांग्रेस ने सीएम मान दा शुक्रिया कहण दे नाल घेरिया। राजा वड़िंग बोले समझ नहीं आ रहा कौन चला रहा सरकार, सीएम अपने हाथ च रखण अफसरशाही दी लगाम। फजलका च विधायक नरेंद्रपाल सवना ने नाजायज माइनिंग नूं लैके कीती रेड। पुलिस ने एक शख्स नूं कीता गिरफ्तार, ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त। अमृतसर जटारी वाघा बॉर्डर ते हैरोइन दी वड्डी खेप बरामद। अफगानिस्तान तो मुलट्ठी दे ट्रक च आई 50 किलो हैरोइन। पाकिस्तान जरिए भारत पहुंचा सी ट्रक। चंडीगढ़ दी बडैल जेल नेड़ेओ मिले विस्फोटक नूं एनएसजी दी टीम करेगी डिफ्यूज। मानेसर तो बुलाई गई है एनएसजी दी टीम। फिलहाल पूरे इलाके नूं कीता गया है सील। लुधियाना दे मॉल चों 5 गैंगस्टर गिरफ्तार, एक मौके तो होया फरार। फिरोजपुर च फायरिंग करके भजे सी बदमाश, सीसीटीवी वीडियो भी आई सामने। गैंगवार नाल दहलिया कपूरथला। चूड़वाल इलाके च चलियां ताबड़तोड़ 20 तो 25 राउंड गोलियां, एक नौजवान जख्मी। होमगार्ड दे बेटे दा नां आ रहा सामने। तरनतारन च नौजवान दा गोलियां मार के कतल, अणपछाते नौजवानां ने कीती फायरिंग। मामले दी जांच च जुटी पुलिस। संगरूर जेल च बंद गैंगस्टर अमनदीप टोटिया ने की खुदकुशी की कोशिश, बैरक च ही अपने हाथ च मारिया कट। नाभा जेल ब्रेक कांड च शामिल सी गैंगस्टर अमनदीप। हरियाणा के पलवल च कार ते बाइक विचाले जबरदस्त टक्कर, हादसे च बाप बेटे की मौके ते मौत, धी की हालत गंभीर। विआह समागम च शामिल होने लई जा रहे सी बल्लभगढ़। पंजाब दी मंडियां च लिफ्टिंग ना होने करके कणक दे अंबार, सरकार का जवाब प्राइवेट प्लेयर्स करके आई दिक्कत। सरकार वालों नहीं कोई ढिल। कांग्रेस बोली सीएम मान देण ध्यान नहीं तो हो सकता है पंजाब का नुकसान। गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पुरब ते पाणीपत च वड्डा समागम। हरियाणा सरकार वालों करवाया जा रहा प्रोग्राम, वड्डी गिणती च पहुंच रही संगत। गर्मी वधन करके पंजाब हरियाणा तो लोग करन लगे पहाड़ों का रुख। डलहौजी चुमड़ी सैलानियों की भीड़, खुशगवार मौसम का लै रहे लुत्फ। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। जुगाड़ू रेहड़ियां नूं लैके एक आदेश जारी होया सी, आदेश वापस हो गया है, लेकिन इस आदेश नूं लैके सीएम भगवंत मान ने सख्ती जताई है। सीएम भगवंत मान ने ट्रांसपोर्ट मंत्री नूं तलब कीता है, ट्रांसपोर्ट विभाग तो भी तुरंत रिपोर्ट मंगी है। थोड़ी देर दे विच मीटिंग होएगी, डीजीपी ते एडीजीपी ट्रैफिक भी इस मीटिंग दे विच शामिल होणगे। ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर नूं तलब कीता है। मुख मंत्री ने इस मामले दे विच जुगाड़ू रेहड़ियां ते पाबंदी लगाई गई सी, ऑर्डर कटिया गया सी। जुगाड़ू रेहड़ियां, जुगाड़ू मोटरसाइकिल रेहड़ियां ते पाबंदी लगाई गई सी। कारण दस्सिया गया सी कि हादसियां दा कारण बनदियां ने ये रेहड़ियां, जिन्हां दे विच लोड़ तो ज्यादा समान लद्या हुंदा है या फिर लोड़ तो ज्यादा सवारियां बिठाईयां हुंदियां ने, जिस करके एक्सीडेंट हुंदे ने। ये कारण दस्से गए सी ते इन्हां ते रोक लगाई गई सी, रोक लगाउण दे हुकम जारी कीते गए सी। जिस तो बाद जुगाड़ू रेहड़ियां वालियां ने रोस जताया, विरोध जताया, कई जगह ते नारेबाजी की, कई जगह ते सरकार तो गुहार लगाई कि अजिहा फैसला ना लिया जाए, रोटी रोजी का एकमात्र साधन है। उस तो बाद कल यह फैसला वापस हो गया। हालांकि इस मामले नूं लैके रिपोर्ट मंगी गई है सीएम भगवंत मान दे वल्लों ते मीटिंग भी सद्दी गई है। ट्रांसपोर्ट मंत्री नूं तलब किया गया है ते नाल ही डीजीपी ते एडीजीपी ट्रैफिक नूं भी मीटिंग दे लई सद्दिया गया है। इस पूरे मामले नूं लैके रिपोर्ट मंगी गई है। सीधा चलते हैं, साडे सहयोगी अमन भारद्वाज दे कोल सीएम रिहायश चंडीगढ़ तो लाइव जुड़े हुए ने। अमन, की कुछ तस्वीरां ने, मीटिंग कदों शुरू होनी है, इस मामले दे विच की कुछ नजर आ रहा होर? देखो अर्शदीप, क्योंकि जिस तरीके दे नाल सद्दा दिता गया है, डीजीपी नूं तलब किया गया है, नाल ही ट्रांसपोर्ट विभाग के जिहड़े सैकटरी ने, मंत्री ने लालजीत भुल्लर, वो इस बैठक च शामिल होणगे और 12 बजे का टाइम सीगा तां 12 बज चुके ने और अगले कुछ ही मिनटां च जिहड़े अधिकारी अते मंत्री ने जिन्हां नूं तलब किया गया सीगा उन्हां नूं ओह सीएम हाउस पहुंचणगे। और इस वेले सिक्योरिटी क्योंकि बाहर तैनात है और अलर्ट भी है, क्योंकि जिहड़े जिहड़े अधिकारियों ने आना उन्होंने चेक करके अंदर जाण दिता जाएगा। और खास करके चर्चा
चर्चा यह है कि क्योंकि पहली दफ़ा है कि हुण तक के डिसीजनों चों पहली दफ़ा कि मुख मंत्री नूं किसी डिसीजन ते नाराज़गी जिहड़ी है वो जाहिर कीती होवे विभाग नाल, और यही कारण है कि रिपोर्ट जिहड़ी है वो मंगी गई है क्योंकि भगवंत मान दा जिहड़ी छवि है वो आम लोगों नाल जुड़ी हुई है और आम लोगों के किसानों के दर्द नूं समझदे ने। तां यही कारण है कि हुण ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਜੋ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੀ ਦੇ ਚਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਤਾਈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ समझा के या इस फैसले नूं एक वक्रे तरीके दे नाल, क्योंकि कल भी ADGP जिहड़े ट्रैफिक ने एस आए कहते नज़र आए कि लोकां नूं पहला चलान की बजाय या किसी कार्रवाई की बजाय समझावांगे, रोकांगे, और क्योंकि इसका नुकसान जिहड़ा है वो जानी तौर पर भी है और एक दूसरे तरीके से भी नुकसान जिहड़ा है वो वेखण नूं मिल रहा, और डायरैक्शनस भी किते ना किते हैगियां क्योंकि मॉडिफिकेशन ते सुप्रीम कोर्ट वालों डायरैक्शनस वक्तों ने। तो इस तमाम चीज़ों बाबत जिहड़ी है वो अर्शदीप चर्चा की जानी है और खास करके भगवंत मान दे नाल DGP ਜਿਹੜੇ ਨੇ BK ਭਵਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੋ ADGP ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਮੰਗ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸੀ CM ਰਿਹਾਇਸ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਿਪੋर्ट ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, DGP ADGP ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੇੜੀ ਚਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ DGP ADGP ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਉਧਰ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੇ NSG ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਨੇਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇਗੀ NSG ਦੀ ਟੀਮ। ਕੱਲ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। NSG ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ डिफ्यूज करेगी। मानेसर तो चंडीगढ़ पहुंचेगी टीम। पूरे इलाके को सील किया हुआ है। बुड़ैल जेल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मनोज राठी साडे सहयोगी ग्राउंड जीरो तो लाइव जुड़े हुए ने। मनोज की कुछ तस्वीरां ने इस वेले दियां? देखो अर्शदीप, जिदा तुसी भी जानकारी दी कि देर रात ये जी बिल्कुल बुड़ैल जेल की दीवार है, इत्थे जिहड़ा डेटोनेटर है ਤੇ ਕੋਡੈਕਸ ਦੀ ਵਾਇਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਡੀ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ NSG ਮਾਨੇਸਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ NSG ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ NSG ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਿਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ NSG ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜਾਈ ਇੱਥੇ नहीं की गई है। पूरा जिहड़ा एरिया है वो ब्लॉक कर दिता गया है। बैरिकेटिंग जिहड़ी है पुलिस वालों लाई गई है, पुलिस सिक्योरिटी वालों इत्थे फायर ब्रिगेड दी गड्डियां, बॉम्ब स्क्वाड दी जिहड़ी
ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਹੈ, ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਕਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਜਾਂ ਕੋਡੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਬੈਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਟਾਈਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ, ਡੈਟੋਨੇਟਰ, ਕੋਡੈਕਸ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਹੀਨੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਗੁਰਗੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਔਰ ਐਕਸ ਸੀਐਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਤਿਆਤਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ ਨੇ, ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨਐਸਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਣਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਕਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਖੰਗਾਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਸਪੈਕਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੂਰਾ ਕੁਇਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਸਪੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਨਐਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਨਐਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਦੀਪ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਮਨੋਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਐਸਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਨੇਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਨਐਸਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਚੋਂ 5 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਵੇਲੀਅਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ CIA ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਦ 6 ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਮਾਲ 'ਚ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਮਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮਾਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਲ ਦੇ CCTV ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਾਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗੇਟਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਗਏ ਪਰ ਫੜੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ
ਮਾਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। इस तरह है जी कि कुछ लड़के जो गैंगस्टर दसे जा रहे ने कि वो फिरोजपुर तो आए हुए सीगे। फिरोजपुर CIA डी पुलिस आई, उन्होंने आके सानू कहा भी CCTV दिखाओ। ये फिल्म देख के जो बाहर निकले तो इन्हों भनक लग गई कि भी पुलिस साडे पिछे है। तो ये पुलिस ने चकमा देने वास्ते ये तिन्ने गेटां वाल वखरे वखरे गेटां वाल भज लए ते ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਾਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਲਪ ਦਿੱਤਾ CIA ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ 5 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਮਾਲੇ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਰੁਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਰੁਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੂਟਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਮਾਲੇ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? हाँ जी बिल्कुल अर्श, जिद्दां कि पिछले दिनी जदों 14 मार्च वाले दिन शाम 6 वजे के करीब ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਤ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤ ਦੇ SSP ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਫੌਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਦਰਪੁਰ UP ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ UP ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਹੁਣ 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੁਦਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਿੱਦੜਬਾਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਸਿਉਂਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ भाई जी, मुश्किल कितनी आ रही है? जिमीदार की कणक विक गई है, वो पैसे ले घरे चले गए, थोनों दिक्कत कितनी? आड़तियां नूं इसका लिफ्टिंग ना होने करके बहुत परेशानी हो रही है। कणक दे बोरियां भर के अंबार लगे हुए है, कणक दे चोरी होने दे डर है। लिफ्ट जिहड़ा माल दी शॉर्टेज पै रही है, आड़तियां नूं शॉर्टेज भरनी पऊगी। खर्चे नजायज़ पै रहे हैं, लेबर नूं खर्चे नजायज़ पै रहे हैं क्योंकि लेबर बोरियां भर के वेली होकर बैठी है इत्थे, उन्हां नूं खर्चा भरना बहुत औखा है। आड़ती नूं खर्चा भरना बहुत औखा है क्योंकि लेबर इत्थे बैठी है, पैसा दिनों दिन लग रहा, उसका नजायज़ पैसा लग रहा। साम संभाल देख रेख फिर सारी कमीशन एजेंट दी आड़ती दी हुंदी है, जिम्मेवारी तुहाडी सारी है? ये सारी आड़ती दी जिम्मेवारी, जिन्ना चਿਰ माल लिफ्ट नहीं हुंदा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਿਹਲਾ ਹੋਏ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਮਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤੱਕ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਗੱਟਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ 1200 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਚਾ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।